नमस्कार ओडिशावासी आपण मानक पाई मु नेकी आसीची आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेथिपाई भिडियोटी को पूरा शेष पर्यंत देखिबे एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करिबा सहित सब्सक्राइब करि नेबे। तो चलंतु आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर नुआ वर्ष रे एकाथरके दुईटी किस्ती पाइबे नुआ सुभद्रा हिताधिकारी सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहिछंती पोर्टाल खोला जाइछि 21 वर्ष जहाकु हेला सेमाने आपे आपे जोड़ी हेउछंती समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे सेथिपई विभाग काम करुछि। गृहरे तथ्य रखी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिछंती 17,83,251 जन महिला सुभद्रारे जोड़ी होइछंती। 97,51,479 जन समस्त 3टी किस्ती पाइछंती। 1,03,99,801 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइछंती। 1,91,92,724 द्वितीय किस्ती पाइछंती। परवर्ती खबर आउ मिलिबनी मागणा चाउल ऋण पाई आवेदन करिथिले कटिजिब कि राशन कार्ड। सूचना मुताबक 21 परे एबे सर्वे आଳରେ लोकंक राशन कार्ड काटुछंती सरकार। हिताधिकारी हतसंत विधानसभा बीजेडी एही मुलतवी प्रस्ताव आनिथिले। एही प्रसंग उपरे उत्तर देइछंती खाउटी जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछंती पूर्व सरकार समय रे विभिन्न आड़ देखाई और राजनैतिक उद्देश्य रखी राशन कार्ड कटा जाउथिला। गत आवेदन पोर्टाल मध्य बंद करिथिले। मृत एवं अयोग्य व्यक्ति को बाद देई योग्य हिताधिकारी को सामिल करिबा पाई ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ करिछंती सरकार। जून 2024 ठारू आज पर्यंत राज्य सरकार कौनसी योग्य हिताधिकारी को काटी नाहांती। राज्य रे 19,52,153 परिवार को मासिक राशन बंटन करुछंती। एथि मध्यरे 96% लोक ई-केवाईसी करिछंती। जिए भी ऋण पाई आवेदन करिथिबे सेही आधार रे सेमानक राशन कार्ड कटा जिवो नाही। डोर टू डोर सर्वे करा जिवो। बड़ कोठा घर दामी कार थिले कार्ड कटाजिब बोली मंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर बात्या डिटुआ पाई स्कूल बंद घोषणा। सूचना मुताबक दक्षिण भारत रे आउ एक झड़ स्थलभाग छुईबाकू जाउछि। एथर घूर्णिझड़ डिटुआ एबे चिंतार कारण। श्रीलंका को ध्वंस करिबा परे एही झड़ भारतर 4टी राज्य को छुईबाकू जाउछि। एनेई हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। दक्षिण पूर्व एशियार 3टी देश बन्या द्वारा संपूर्ण क्षतिग्रस्त होई जाइछि। घूर्णिझड़ आसिबा एवं पाणीपाग विभागर आगामी 48 घंटा मध्यरे अत्यंत प्रबल वर्षा एवं प्रबल पवन बहिबार पूर्वानुमान जोगु चेन्नई विमान बंदर अधिकारी माने 54टी निर्धारित विमान उड़ान बातिल करिछंती। प्रबल वर्षा सतर्कता मध्यरे तामिलनाडु रे अनेक स्कूल बंद रखा जाइछि। परवर्ती खबर राजधानी रे मिलिबनी मद सरकार कले बड़ घोषणा। दिल्ली अबकारी विभाग वर्तमान एक गुरुत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी करी दिल्ली रे मद विक्रय उपरे अस्थायी निषेध घोषणा करिछि। दिल्ली महानगर निगमर 12टी वार्ड रे हेबाकू थिबा उपनिर्वाचन को दृष्टि रे रखी एही पदक्षेप निया जाइछि। जहा द्वारा एक शांतिपूर्ण एवं निरपेक्ष भोट प्रक्रिया सुनिश्चित होई परिबो। एही निषेध दिल्ली अबकारी नियम 2010 ର नियम 52 अनुଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ
ନିଷେଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଏହି ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ପିଅନ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦରମା 13,160 ଟଙ୍କା ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସ୍ତରରେ ପିଅନ ରଖି ଦରମା ଦେଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ ପିଅନକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦରମା ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ 1964ର ଧାରା 123 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିୟମ 2014ର ନିୟମ 125କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ସରକାର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,29,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,19,000 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,29,820 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,19,000 ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବନି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସର୍ବସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଜରୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ତଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସର ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଫେଇ ଏବଂ ଉନ୍ନତିକରଣ ଜରୁରୀ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜର ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ଯାଏଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ବାହାରୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜନ୍ମବେଦୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 9 ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଗତ ହେଲା ନୂଆ ବିଲ୍। ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆସାମ ବିଧାନସଭା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସାମ ବହୁ ବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍ 2025 ପାସ୍ କରିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଆଇନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସାମରେ ରହୁଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଇସଲାମିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଥରେରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସାମ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋରିମାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ସମସ୍ୟା। ରୁଷର କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେଗୁଲେଟର ରୋସକୋମଣ୍ଡାଜୋର ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରୁଷର ଏହି ବୟାନ ପରେ
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ୟୁରାଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ଦେବାଳିଆ କରିବ ଏଆଇ। 10 ବର୍ଷରେ ଚାକିରି ହରାଇବେ 30 ଲକ୍ଷ। ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ନିଜ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରି ଖାଇଯିବ। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ଓ ୟୁକେ ଭଳି ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଆଇ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଲୋକ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କୁଶଳୀ କ୍ୟାମେରାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍ ଥିଲେ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲର ଫଟୋ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦିଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଚାକିରି ହାତେଇ ପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ଫର୍ମ। ଆପେ ଆପେ ଜମା ହୋଇଯିବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ଏକ ନୂତନ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା, ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଛି। ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପିଏଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ଫର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂତନ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେଟ୍ ଅଫ୍ କରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।